Voice of Parliament, from TBC. Honorable Sumandiran. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to speak on this adjournment debate, particularly after the Honorable Mahinda Amaraveera invited the opposition to point out shortcomings, mistakes of the government, saying that all of that is welcome. So in that spirit, I wish to make certain or point out certain matters where the government has failed. But without stopping at that, I would also urge the government to take some corrective measures and in the course of my speech, hopefully make some constructive suggestions as well. Primarily, this pandemic has been with us for over a year, almost 1.5 years. Very early in the day, in January 2020, I remember the Honourable Leader of the Opposition raising this matter in Parliament and asking the question as to why the airport had not been closed. He raised it yet again around the 2nd of February, I believe, 2nd or 3rd of February last year, and there was no proper reply at that stage from the government. The government was keen to dissolve Parliament, and the very first opportunity, it dissolved Parliament. Parliament that should have been in session and taken measures to combat, to meet with this national challenge, was dissolved for political expediency. And thereafter, when we called, all the parties in the opposition called that Parliament must be reconvened, the government refused to heed that. We gave several reasons why Parliament had to meet. At that time, those who were being infected were in the single digits. Today, we have actually gone to a point where the government seems to have lost control. It's a sad situation when the health professionals and others who are battling this virus are taking enormous risk and are in the front lines. The decision-making processes of the government seems to have put even their lives at peril. There is no proper decision-making process, and that is why we asked more than a year ago that there needs to be a specific law to deal with this situation. Countries world over immediately passed laws, COVID-19 Act, Coronavirus Act in Italy, in the UK, in India, in Singapore, several examples. They immediately passed laws to enable a proper legal regime to deal with the situation. Now I'm mentioning this aspect very particularly because we can exchange views in an adjournment debate. But over and above that, Parliament has a specific duty as one of the arms of the government. It is this House and this House alone that makes laws, to make legislation. And we have with us two pieces of legislation. One is more than 100 years old, other is over 150 years old and not fit to meet with the situation that the country is facing today, or the world is facing today. I heard the Honourable Minister of Justice the other day in this House
he stated that the government will introduce a new act to deal with this situation. But where is that act? There doesn't seem to be any urgency in doing what this House ought to do. There are other bills, like the Port City Bill, all being brought post haste. But something that this House should have done in emergency session, having been reconvened after dissolution even, has not been done even to date. I have presented a private member's bill. I tendered it last year. It was lying at the Honorable Attorney General's Department for several months. And on the 23rd of April, it was presented to this House. The first reading is over. 1 week has lapsed. No one has challenged that bill. Now it can be taken up. I have been informed by Parliament that the matter has been referred to the Ministry of Health as per the standing orders, and a letter has been sent to me in entirely in the Sinhala language. Now this is another issue. How many times do we have to raise this? That a Tamil member of Parliament is being sent letters in Sinhala. I am told that even circulars, etc. for employees are done only in Sinhala. At least in this Parliament, can we give effect to the constitutional provisions that there are two official languages in this country? Why do you continue to observe this in the breach? That's one matter. I have got it read to me, and it apparently says that the matter has been referred to the Ministry of Health. That's a good thing. But I would urge the Ministry of Health and the others to have a look at this. This is only a suggestion. The government should do it. But it is upon the government's failure to bring a law that meets with this situation that I have presented this private member's bill. The Human Rights Commission, in a letter dated 8th June 2020, wrote to the Secretary to the President, advising the President that the laws that we have now are not sufficient to meet with this situation. It's a fairly long letter. After considering all the laws in extent, and they have said that none of these meet with the present situation, particularly to restrain people from their right of freedom of movement. There is no law. Under the Quarantine and Diseases Act, you can't stop people from moving. You can only declare certain areas to be quarantine areas. Now, it's almost a year since the Human Rights Commission wrote officially and told the government the lacuna in the law. Still, no action has been taken. Now, in the bill that I have commended to Parliament, I'm not saying that that's a perfect draft. That is only a suggestion. But at least when someone has presented something like that, why don't you consider it? Because in Sri Lanka, in our country today, the Public Security Ordinance is designed to deal only with public security and maintenance of public order, not designed to deal with large-scale health emergencies like this. Quarantine and Prevention of Diseases Ordinance enacted in 1897 is archaic. I mean, I don't have to say that. The scale of emergencies should not be managed merely by regulations under that ordinance. There must be laws, particularly because now we have a constitution and there are fundamental rights enshrined in the constitution. And freedom of movement can only be restricted by a law that is enacted by Parliament, not by regulations. Article 15(7) of the Constitution specifically lays that down, and there are several judgments that say
you can't do it. Emergency regulations are an exception. You can do it by emergency regulations, but not by any other regulation. So regulations made under a quarantine ordinance will not suffice. We have encouraged the people to abide by these regulations. We are not telling the people to violate them, because it is necessary in the interest of public health to abide by this. But it must also be lawful. I can understand in the first few months of this pandemic, we didn't have a law. But it is no excuse to say that 1.5 years after the pandemic broke out, that we still don't have a law. And a private member's bill has to be presented to Parliament from the opposition ranks, and still the government is not taking any action. The Disaster Management Act is there. We could have at least used that. Honorable member, your 9 minutes is going to be over. I have 15 minutes, sir. Only 9 minutes have been mentioned here. It has been reduced due to the... Very well, I'll conclude. Yeah. I'll conclude soon, sir. The disaster, even the definition of disaster will not refer to the issue that we are facing today. So, I urge the government, without trading allegations, I have already said that it is the government's mismanagement of this issue that we are facing a third wave. Even the vaccines were mismanaged. It is important to bring a lockdown for the whole country to manage the third wave. Ministers shouldn't be allowed to interfere in those decisions like Honorable Gamini Lokage did. All that has to be done. Government must take those actions, but must do it also lawfully. And therefore, even private hospitals must be permitted. I know that Honorable Suhasini Farandapula said that Ayurvedic institutions can treat patients. If Ayurvedic institutions can treat patients, why can't the private hospitals be allowed to do this? So, even at this point in time, I urge the government to take proper, responsible steps, and I urge this House to make laws that are necessary in the interest of the public health situation that we are facing. Thank you very much. Thank you. Honorable Rauf Hakim, you have 9 minutes. Mr. Deputy Chairman of Committees, I have 10 minutes. In fact, I have told they will adjust it. අපේ රණවීර රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කතාවෙන් පසුව එතුමා අපි වෙත අභියෝග රාශියක් එල්ල කරා විශේෂයෙන්ම අපි අවශ්‍ය නැති බිල්ලෝ මවන්න හදනවායි කිව්වා ඒ වගේම ආගමික ભેදය ඇති කරලා මේ රටේ ව්‍යසනය පිළිබඳව අයුතු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හදනවායි කියලා කිව්වා. ඒවට පිළිතුරක් දිය යුතුමයි. ඉතින් ඒ අතරතුරදී විශේෂයෙන්ම මම මුලින්ම මේ ප්‍රවේශයක් හැටියට පෙන්눔 කරන්න ඕන මීට කලිනුත් මම මේක ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්ට මේ දැනුම් දුන්නා. මොකද උදේ සුමන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීතුමා මේ සෞඛ්‍ය ව්‍යසනයක් තිබියදී අපට ඒක පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂ පනත් නැති බවත් ඒ පිළිබඳව පනතක් අපි නැවත ඇති කළ යුතු කියන එක පිළිබඳව එතුමාගේ යෝජනා කීපයක් ඇති කළා. නමුත් තියෙන පනතක්වත් අපි පාවිච්චි නොකරන තත්ත්වයක් තියෙන බව අපි මතක තියාගත යුතුයි. ඒක තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ඇක්ට් එක. මේක ජාතික ව්‍යසනයක් තියෙනකොට ජාතික ව්‍යසනය පිළිබඳව ජාතික සභාවක් පිහිටුවීමේ කාර්යභාරය ජනාධිපතිතුමා පැහැර හැරලා තිබෙනවා. එතුමාට වගකීමක් තියෙනවා මේ පනත යටතේ තියෙන ඒ ජාතික ව්‍යසනය සඳහා වූ ඒ කවුන්සිලය පත් කිරීම සඳහා වූ ඒකෙන් විපක්ෂ නායකතුමා ඒ වගේ විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු පක්ෂ නායකවරු පස් දෙනෙක් වගේ අතුල් කරගෙන මේක දෙපාර්ශ්වයම එකතු වෙලා මේ ජාතික ව්‍යසනයට අපි විසඳුමක් සොයීමේ ඒ කාර්යයට මැදිහත් වීමේ කටයුත්තකට මේ මඟ පාදන මේ කවුන්සිලය තාමත් පිටුවල නැති එක පිළිබඳවත් ඒ පිළිබඳව රජයේ අවධානය මුලින්මම යොමු කිරීමට කැමැති. විශේෂයෙන්ම අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමා මෙතන ඉන්නවා. ඒ රාජ්‍ය ඇමතුමා මේක රජයේ අවධානයට ගෙන යයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක වැදගත් පනතක් විතරක් නෙමෙයි මේ ජාතික ව්‍යසනය පිළිබඳ කවුන්සිලය මාස 3කට සැරයක් රැස් විය යුතුමයි.
එහෙම තිබියදී තාම ඒ කවුන්සලේ පිටුවා නැති එක පිළිබඳව ජයසුමන දිසානායක අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා කරුණාකරලා මේක අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානයට ගෙනලා මේක ඊටාම ඉක්මනින් මේක පිළිතුරීම තුළ විපක්ෂයත් එකතුව මේ ව්‍යසනයට මුහුණ දීමේ මේ ජාතික කර්තව්‍යයට එකතු වීමට ඉඩකඩ ලැබෙනවා කියන එක මම මෙතන අවධාරණය කරනවා. ඒ කියමින් තවත් කාරණා පිළිබඳව අපේ මහාචාර්ය ජයසුමන දිසානායක මහත්මයා ඉදිරිපිට මම කිව යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මෙතන මේ රජය විටින් විට කියන කාරණාවක් තමයි අපි විශේෂඥ දැනුමට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. විශේෂඥයන්ගේ අවවාදවලට අහුම්කම් දීලා තමයි මේවට මැදිහත් වෙන්නේ කියලා කියනවා. එහෙම කියන අය මේ විශේෂයෙන් බලන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යවලා තියෙනවා 22 වෙනිදා අප්‍රේල් මාසේ. imminent threat of a third wave of COVID-19. එහෙම කියමින් නොයෙකුත් කාරණා ගැන කියාගෙන එනවා, නොයෙකුත් අනතුරු ඇඟවීම් කරනවා, කරලා අන්තිමේදී ඉල්ලා සිටිනවා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න කතා කරන්නයි කියලා. තාම ඒකට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ ජනාධිපතිතුමන්ගේ කාර්යාලයෙන්. මේක වැදගත් කාරණා කීපයක් මතු කරනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් මේ රටේ ඉන්න වෛද්‍යවරුන්ගේ පැරණිතම සංගමයක්. මේ සංගමය නියෝජනය කරන වෛද්‍යවරුන්ට ඒ අවස්ථාවත් තාම ලබා දී නැති එක පිළිබඳව මගේ කනගාටුව මුලින්ම මම කියා සිටිය යුතුයි. මේක නොයෙකුත් කාරණා ඒගොල්ලෝ මෙතන කියා සිටිනවා. At a COVID committee meeting held on the 21st of April, the clinicians reported to the SLMA the observations of the rapidly increasing number of COVID-19 positive cases and need for oxygen and increasing needs of intensive care units and the increasing number of positive reports at the lab settings. Further, it was also highlighted that the already allocated ICU beds for COVID-19 patients are all occupied at present. So there is a serious situation developing. ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳව මම දැක්කා අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා කතා කරද්දී එතුමියගේ කතාවේ හරය වුණේ විපක්ෂ නායකතුමාට දොස් කීම විතරයි. කිසිම දෙයක් පිළිබඳව හරියාකාරව මැදිහත් වීමක් කරන්නේ නැතුව මේ පිළිබඳව. ඒ වගේ බලන්න දැන් මෙතුමා අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මේකට අවධානයට ගත යුතුයි. Association of Medical Specialists විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය. මෙතන ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් කරලා මෙතන අනතුරු අඟවීම් කීපයක් කරනවා. At this moment we don't see any pragmatic strategy in place to face eventualities. Unfortunately, we seem to have failed to learn lessons from our neighbor India to avert such crisis. We wish to stress that we have already reached alarming figures if the number of cases per 1,000 people are calculated. So this is a serious problem. If we really look at the number of patients per 1,000 positive cases, we are in a worse situation than India. That is what this Association of Medical Specialists are saying. For this, we need to utilize the services of relevant experts in these fields to design and implement the best national plan, and it should be kept strictly apolitical. If such action is not taken in this crucial juncture, we will be another nation who has planned to fail as we have failed to plan. මේක වැදගත් කාරණාවක් අමාත්‍යතුමනි මේ පිළිබඳව විශේෂම ඔබතුමා දන්නවා මේකේ සභාපති හැටියට ඉන්නේ ලක්කුමාර් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමා. එතුමා ඔබතුමාගේ නියෝගයක් මත SLMA එකෙන් ඉවත් කරා මේ මෙඩිකල් රෙගුලේටරි බොඩි එකෙන්. ඉතින් ඒ ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. මම ඒ ගැන ඔබතුමා කතා කරද්දී ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න. නමුත් Honorable member, what is the point of order? ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම ඒකට ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්කුමාර් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා එතුමාගේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ කාල සීමාව අවසන් වීම නිසා තමයි එතුමාට බැහැර වෙන්න සිද්ධ වුණේ. අපි කවුරුත් එතුමාව ඉවත් කිරීමක් සිදු කළේ නැහැ. විවාදයකට යන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් චමුදිත සමරවික්‍රම මැතිතුමාත් සමග සංවාදයකදී රූපවාහිනියේ දැන් දවස් කීපයකට පෙරදී මම දැක්කා එතුමන් හරි සංවරශීලීව මේකට පිළිතුරු දෙනවා. එතුමා කාටවත් දොස් කිව්වෙත් නැහැ. සංවරශීලීව ඒවා සමහර දේවල් ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන් මේ සයිනෝෆාර්ම් එන්නත ඒ හදිස්සියෙන් ඒවට අනුමැති දීම පිළිබඳව තියෙන ඒ නීති රීති අනුගමනය කරලා කළ යුතුයි කියන එක එතුමා අවධාරණය කළා. ඉතින් ඒක රජය ඒ ආකාරයට පිළිපදියි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම කියද්දී මම නොයෙකුත් දැන් අපේ රණවීර අමාත්‍යතුමා නොයෙකුත් චෝදනා කීපයක් කළා.
චෝදනා මොකද අපි මේ දේශපාලනය දඩවිමා කරගෙන විශේෂයෙන්ම මේ ආගමික හේතුන් මත ભેදබින්න ඇති කිරීමේ උවමනාවෙන් යම් දේවල් කරනවායි කියලා අපිට දෝෂාරෝපණය කළා. විශේෂයෙන්ම මේ අර භූමි දානය ආදානය පිළිබඳ ගැටලුවේදී අපි කවුරුත් දැක්කා. මොකද විශේෂඥ දැනුම ඇති කමිටුවක් කියමින් ඒ කමිටුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ පවා අහක දැමමින් කිසි රටක නැති යම් ක්‍රමවේදයක් මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාවට විතරක් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන විදිහට කරපු එක පිළිබඳව විශාල විරෝධයක් මුස්ලිම් ජනතාව අතරින් ඇති වුණා. ඒ පිළිබඳව අපි කරුණ කිව්වා. ඒක කිසි විටක අපි මේ උවදුර විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යසනයට රජය ගන්න මැදිහත් වීමකට අපි Honorable member, you have 2 more minutes. නමුත් yes No, I will try to. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ රාජ්‍ය බලය යොදා ගනිමින් මේ මුස්ලිම් ජනයා ප්‍රජාවක් හැටියට අවමානයට භීතියට කටහැරීමටත් බිය පුරවැසි පිරිසක් හැටියට පත්කිරීම උවමනාවෙන් යම් මැදිහත් වීම් කීපයක් කළා. අපි බලමු දැන් අපි අර හුදකලා කිරීමේ ක්‍රියාදාමයක් ලොක්ඩවුන් කිරීමත් අපි දැක්කා නොයෙකුත් ප්‍රදේශවල අටුළුගම ගම අකුරණ ප්‍රදේශය අපි මාස ගණන් වසාගෙන ඒ පිළිබඳව ගත්ත ක්‍රියාදාමය සමහර ජඩ මාධ්‍ය තියෙනවා නිතරම ඒ පිළිබඳව මේ මුස්ලිම් ජනයා සංකීර්ණ වැසෙන ප්‍රදේශවල තමයි මේක වැඩියෙන් පැතිරෙන්නේ කියන ඒ මතය ගොඩනැගීම සඳහා සමහර වැඩපිළිවෙලක් කරා කියන එකත් අපි හෙලා දකිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විටින් විට ආණ්ඩුවේ නිල මතවාදය යනු යමහර දේවල් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිංහල ජාතිකවාදය ගැන බෞද්ධ දෘෂ්ටිවාදය ගැන පැවතීම අපිට ගැටලුවක් නෙවෙයි. නමුත් මොකද කරේ? Tamanගේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සංහාරයට පත්වුණු ත්‍රස්තවාදය වෙනුවට ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර සතුරෙක් හැටියට මුස්ලිම් ජනතාව පත් කර ගැනීමේ උවමනාවක් උඩ නිතරම කටයුතු කළ රජයක් හැටියටයි අපි මේක දකින්නේ. ඒ උඩ තමයි මේ මුස්ලිම් ජනයාගේ මලමිනි ඒ ආදානය කිරීමේ වැඩ කටයුත්ත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එවගේ ලෝකෙ කිසිම රටක් නොගත්ත ක්‍රියාදාමයක් බලහත්කාරයෙන් මුස්ලිම් ජනතාවට පලිගැනීමක් හැටියට කරපු එක විට අන්තිමට අපි ජෙනීවා යෝජනාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මුස්ලිම් රටවල් කරන්න සිදුවනාය කියන එකත් මතක් කළ යුතුයි මුලාසන අපේ නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒත් එක්ක මම එකම කාරණාවක් තව කාරණාවක් කියලා මම මේක සමාප්ත කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම අද උදේ අපේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා මෙතන තව බිම්බෝම්බයක් දැම්මා. මොකද මෙහි රිෂාඩ් බදුවිදින අමාත්‍යතුමා ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැන තිබීම උඩ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා එතුමාව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාවාරවලට ගෙන යාම පිළිබඳව තමන්ගේ විරෝධය කියනවායි කියලා කිව්වා. ඒකට අපි විරෝධය පානයි කියලා කිව්වා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කියා සිටිනවා කතානායකතුමාගේ ඒ තීරණය මේක විශේෂ සංවේදී කරුණක් විතර නෙවෙයි මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඒ අයිතිය මේ වගේ පරිපාලන නීතියක් යටතේ කිසිම උසාවියක නිර්දේශයක් මත නොව කරන එක උඩ මේක භයානක පූර්වාදර්ශයක් හැටියට අපි දකිනවා. මේ තුළ විපක්ෂය මර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාදාමයකට මේ රජය එළඹනවා. ඒ පිළිබඳව කතානායකතුමා කෙලින් හිටලා අපේ මේ අයිතිවාසිකම රැකදිය යුතුයි කියලා මම බැගෑපත්ව ඉල්ලමින් මගේ මේ කතාව සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි. Thank you. Honorable S. Noradlingam, you have 4 minutes. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கோவிட்-19 தாக்கத்தினுடைய தொற்றினுடைய வீரியம் இந்த மே மாதம் மீண்டும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த விவாதம் ஒரு பொருத்தமான ஒரு விவாதம். அதேபோல் இந்த மே மாதம் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு கரைபடிந்த கரிநாளாக கடந்த காலங்களிலே அமைந்திருக்கின்றது.
1986 ஆண்டு எங்களுடைய நான் இந்த பாராளுமன்றத்திலே பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தினுடைய தலைவர் ஸ்ரீ சபாரட்னம் அவர்களோடு 350க்கும் மேற்பட்ட செலோ போராளிகள் ஆதரவாளர்கள் கொல்லப்பட்டதும் இதே மே மாதம். இந்த நேரத்திலே இந்த முதல் மே மாதம் 1986 மே முதல் வாரத்திலே கொல்லப்பட்ட படுகொலை செய்யப்பட்ட எங்களுடைய தலைவர் ஸ்ரீ சபாரட்னம் அவர்களுக்கும் ஏனைய போராளிகளுக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் தலை சாய்த்து அஞ்சலி செலுத்தியவனாக, அதேபோல்தான் மே மாதம் முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலைகள் 2009 ஆண்டு நிறைவு பெற்ற அந்த நாளும் இந்த மே மாதத்திலே தான். இந்த மே மாதம் என்பது தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இலங்கை மக்களுக்கும் மிகவும் பல பாடங்களை தந்திருக்கின்ற இந்த வேளையிலே இந்த நோய் தொற்றினுடைய வேகம், இன்னும் 2 நிமிடம் இருக்கு உங்களுக்கு. இந்த நோய் தொற்றினுடைய வேகத்தை விட எங்களுடைய வடகிழக்கு தாயக பிரதேசங்களிலே நில ஆக்கிரமிப்பு, நில அபகரிப்பு திட்டமிட்ட வகையிலே அந்த கோவிட்-19 பரவல் வேகத்தை விட அதிகரித்து கொண்டிருப்பதை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். நிச்சயமாக இங்கே நாங்கள் காலையிலே கௌரவ அமைச்சர் சமல் ராயபக்ச அவர்களை சந்தித்து முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே கரையோரப்பட்டினுடைய 8 கிராம சேவைகள் பிரிவுகள் மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு பாரப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இது ஒரு திட்டமிட்டு தமிழ் மக்களினுடைய நிலங்களை, காணிகளை பறிக்கின்ற இந்த செயல்பாட்டை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அவர் சாதகமாக இந்த விடயங்களை பரிசீலிப்பதாக கூறியிருக்கின்றார். அந்த வகையிலே நான் இங்கே கூறிக்கொள்ள வேண்டும், கரையோரப்பட்டினுடைய கொக்கு தருவாய் வடக்கு, கொக்கு தருவாய் தெற்கு, கொக்கு தருவாய் மத்தி, கொக்குளாய் கிழக்கு, கொக்குளாய் மேற்கு, கர்நாட்டுக்கேணி, செம்மலை கிழக்கு, செம்மலை ஆகிய 8 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் இந்த மகாவலி எல் வலயம் என்ற திட்டத்திற்காக உள்வாங்கப்படுவதற்கான முயற்சிகளை உடனடியாக மீண்டும் நாங்கள் இங்கே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே பிரசன்னமாயிருக்கின்ற வேளையிலே மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்தி அந்த திட்டமிட்ட நில ஆக்கிரமிப்புகளை இந்த அரசாங்கம் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு, இங்கே எங்களுடைய அயல் நாடான இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே நாளை மறுதினம் முதலமைச்சராக பதவியேற்க இருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் சார்ந்திருக்கின்ற இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பிலும், கூட்டமைப்பினுடைய அங்கத்துவ கட்சியான தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் சார்பிலும் நாங்கள் எங்களுடைய பாராட்டுக்களை, வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்திலே இந்த உயரிய சபையினூடாக தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே நேரம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்திற்கும் நீண்ட காலமான ஒரு உறவு பேணி வந்த நிலையிலே நிச்சயமாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் விடுதலைக்கு, எங்களுடைய அரசியல் தீர்வுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மத்திய அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை ஊடாக தீர்வு பெற்று தருவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையையும் கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Honorable S. Vilayalendran, you have 8 minutes. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய விவாதத்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு முதற்க நன்றி கூறிக்கொண்டு, உண்மையிலே நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த கோவிட் சூழலிலே நாட்டினுடைய மக்களை பாதுகாக்கின்ற அதே வேளையிலே நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் கட்டியெழுப்ப என்ற அடிப்படையிலே அரசாங்கம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அடிப்படையிலே எங்களுக்கு முன் பேசிய எதிர்க்கட்சி கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹபீர் காசிம் அவர்கள் ஒரு விடயத்தை கூறியிருந்தார். பசலை இறக்குமதி செய்வதற்கு, ரசாயன பசலைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு அரசாங்கத்திடம் பணம் இல்லாத காரணத்தினால்தான்
இவர்கள் அதாவது இயற்கை பசலை பற்றி பேசுகிறார்கள், சேதன பசலை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்ற ஒரு விடயத்தை கூறினார். உண்மையிலே இன்று ரசாயன பசலைகள், கிருமி நாசினிகள் இவற்றை பாய்ப்பதனால் கூடுதலானவர்கள் பலவிதமான நோய்களால் இறக்கின்றார்கள். புற்றுநோய், கேன்சர், அதுபோன்று டயபெட்டிக், அதுபோன்று பல்வேறுபட்ட நோய்களினால் இறக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இந்த ரசாயன உரப்பாவனை, ரசாயன கிருமிநாசினிகளை பயிர்களுக்கு தெளிப்பதனாலே இவ்வாறான இழப்புகள் ஏற்படுகிறது. அவை இவற்றில் இருந்து அடுத்த தலைமுறையாவது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆரோக்கியமான உணவை அவர்கள் உண்ண வேண்டும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், ஆரோக்கியமான ஒரு நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே நாட்டுடைய மேன்மதங்க ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த ரசாயன உரப்பாவனை கிருமிநாசினிகளுக்கு அதை தடை விதித்து நாட்டிலே ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு முறையை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பல வழிகளிலும் முன்னெடுத்துக் கொண்டு வருகிறார். அதிலே விவசாய அமைச்சுக்களே நானும் ஒரு ராஜாங்க அமைச்சராக இருப்பதனால் நாங்களும் அந்த நடவடிக்கைகளிலே கூடுதலான கவனத்தை செலுத்திக் கொண்டு வருகிறோம். ஆகவே இங்கு எதிர்க்கட்சியினர் சில குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்ற பொழுது கோவிட் தடுப்பூசி பெறமுன் தடுப்பூசி இல்லாமல் இந்த மக்களை அழிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னார்கள். தடுப்பூசி பெற்ற பின்பு தடுப்பூசி போடுவதனால் இந்த மக்கள் அழிக்கப்படுகிறார் என்ற கருத்துக்கள். ஆகவே ஒரு தூர நோக்கு இல்லாமல் தங்களுடைய அரசியலுக்காக மாத்திரம் அவர் பேச முடியாது. இன்று வளர்முக நாடுகள், அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளிலே இந்த கோவிட் என்பது ஒரு பாரிய சவாலாக அமைந்திருக்கின்றது. இந்து சமுத்திரத்திலே ஒரு பெரிய வல்லரசா இருக்கின்ற என்று இந்தியாவிலே என்ன நடக்கின்றது? அவை இவ்வாறான ஒரு சூழலிலே எமது நாட்டு மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறுபட்ட நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறது. இத்தகைய சூழலிலே எதிர்க்கட்சியினர் வெறுமனே குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்காமல் இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களை பாதுகாப்பதற்காக, நாட்டு மக்களுடைய விலை மதிக்க முடியாத உயிர்களை பாதுகாப்பதற்கான காத்திரபூர்வமான ஆலோசனைகளை, நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கு அவர்கள் முன்வர வேண்டும். அதுதான் இந்த நாட்டுக்கு ஆரோக்கியமான அமையும். அத்தோடு ஒரு விடயத்தை நான் கூற விரும்புகிறேன். இந்த கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகம், இந்த கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தொடர்பாக கடந்த காலம் முதல் 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் சரி வெளியேயும் சரி அந்த கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்திலே எந்த விதமான மாற்று கருத்துகளுக்கும் இடமில்லாமல் நாங்கள் அதே விடயத்திலே உறுதியாக நிற்கின்றோம். அந்த விடயத்திலிருந்து நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்க போவதும் இல்லை. ஆனால் சில விமர்சனங்கள், சில விசமத்தனங்களை கூறுகின்றவர்கள் கடந்த காலங்களிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே நாங்கள் முற்போக்கு தமிழர் அமைப்பு கூடாக முதல் கல்முனை வடக்கு பிரதேசத்தில் தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்று பல சாத்விக போராட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம். பல தரப்பிலும் பேசினோம். அதைத்தான் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கோம். என்றால் அந்த பகுதி மக்களுடைய நியாயமான, நீதியான, ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் அது. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தற்போது இருக்கின்ற நாட்டினுடைய கௌரவ பிரதமர், கௌரவ அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச அவர்களோடு பல பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே அங்கு ஒரு கணக்காளர் போடப்பட வேண்டும், அது தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். அரசாங்க தரப்பிலே எங்களுக்கு சாதகமான பதில்கள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. நிச்சயமாக அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ஆனால் இன்று எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற சில தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நான் எல்லோரையும் சொல்லவில்லை, முஸ்லிம் காங்கிரஸை இணைத்துக் கொண்டு கல்முனை வடக்கு பிரதேசத்தை தரம் உயர்த்தலாம் என்று கனவு கண்டால் அது பகல் கனவாகத்தான் முடியும். இதான் உண்மை, அதான் யதார்த்தம். அன்பு சகோதரர் சாணக்கியன் அவர்கள் நேற்று அவர் பேசும் பொழுது வியாழேந்திரன் அவர்கள் சமல் ராஜபக்ச, கௌரவ அமைச்சர் சமல் ராஜபக்சவுடன் கடிதம் கொடுக்கிறார். கடந்த காலத்திலே மாகாணத்தை முடக்கும் என்று கூறினார் என்று பேசினார். அவர் புதியவர்,
நானும் பல பேச்சுக்களை பேசியிருக்கிறேன். அவர் 5 ஆர்ப்பாட்டம் செய்தால் நான் 40க்கும் மேற்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்திருக்கிறேன். ஆகவே அவருக்கு இன்னும் காலங்கள் செல்ல வேண்டும். ஆக அந்த காலங்கள் பதில் சொல்லும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அவருக்கு எனக்கு எந்த தனிப்பட்ட கோபமும் இல்லை. அதே நேரம் முஸ்லிம் காங்கிரஸை பொறுத்தளவிற்கு அவர்கள் ராஜதந்திரமாக தங்களுடைய காய்களை நகர்த்துவதைத்தான் யோசிப்பார்கள். இன்று அவர்கள் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினரோடு சுமூகமான உறவை கடைபிடிப்பார்கள் என்றால் ஒரு விடயத்தை நான் சவால் விடுகிறேன். கிழக்கு மாகாணத்திலே கல்முனை வடக்கு பிரதேசத்தை தரம் உயர்த்துவதற்கு அவர்கள் தங்களுடைய இணக்கப்பாட்டை காட்டட்டும். அதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பவர்களே ஹரிஸ் போன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள். ஏனென்றால் கடந்த காலங்களிலே என்று புவியியல் தொடர்பற்ற வகையிலே மட்டக்களப்பில் ஒரு கல்வி வலயம் உருவாக்கப்பட்டது. கடந்த காலத்திலே இன்று இலங்கையிலே இருக்கின்ற 9 மாகாணங்களுக்கும் 9 ஆடியோ ஆபீஸ் இருந்தது. ஆனால் இன்று அம்பாறைக்கு தனியே இருக்கின்றது. அக்கரப்பத்து பிரதேச சபை ஒரே நாளிலே மாநகர சபையால் தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நான் கூறிக்கொண்டு செல்ல முடியும். ஆகவே இந்த விடயங்களை எல்லாம் முஸ்லிம் காங்கிரஸை சேர்ந்த அல்லது முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட போது தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த சமூகம் சார்ந்த விடயம் சரி அவர்கள் செய்யட்டும் என்றிருந்தார்கள். ஆனால் இன்று அம்பாறையிலே கல்முனையில் இருக்கின்ற அந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து நாங்கள் முன்வைத்து வருகின்ற பொழுது அதற்கு முழு விரோதியாக எதிரியாக முட்டுக்கட்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த முஸ்லிம் காங்கிரஸை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே நல்லிணக்கம் என்பது வெறுமனவே பத்திரிகைகளை அறிக்கையிடுவதோ வெறுமனவே பேசுவதிலோ ஏற்படாது. ஆகவே அது பேச்சு கப்பால் செயற்பாட்டு ரீதியாக வர வேண்டும் என்பதை சகோதரர் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் நான் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே பேச வேண்டாம், செயற்பாட்டு ரீதியாக உங்களுடைய ரீகன்சிலேஷன் நல்லிணக்கத்தை நிரூபித்து காட்டுங்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு கூறி அமர்கிறேன். මුජිබර් රහමන් මන්තුමා මුජිබර් රහමන් මන්තුමා ගරු සභාපතිතුමනි அந்த வியாழேந்திரன் கௌரவ வியாழேந்திரன் அவர்கள் என்னுடைய பெயரை கூறினார்கள். நான் சொல்ல வேண்டும் என்னென்றால் இப்ப அவர்கள் குத்தஞ்சாற்ற முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் இப்போது இருக்கிறது அவர்களுடைய அரசாங்கத்தோடு. இனி அவர்களுடைய அரசாங்கத்தோடு இருக்கிறதுனால அவர்களோட இருந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ளும். அப்படி இல்லாமல் பாராளுமன்றத்திலே வந்து கொண்டு மீண்டும் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே வீரநாவுரத்துக்கு காய்க்கிறதுக்கு அவசியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் இருக்கிறது உங்களுடைய பக்கத்துல, எங்களோட யாரும் இல்லை. ராஜாங்க அமைச்சருக்கு மேலே நான் வரவேற்கிறேன். கல்முனை சம்பந்தமாக நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாண்டு செயல்பட்டால் வெல்ல முடியும். நிச்சயமாக உங்களுடைய பேச்சில் கல்முனை சம்பந்தமாக நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம். அதுபோல் உங்களோட இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் முனைப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி அடைக்கலான் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூறுவோடு முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் கூறியது போல நீங்களும் எதிர்க்கட்சியில் இருந்தாலும் நீங்களும் தமிழ் மக்களுடைய நல்லிணக்கம் நல்லுறவு பற்றி பேசுபவர்கள், நீங்களும் இதே பாராளுமன்றத்திலே கல்முனை வடக்கு பிரதேசம் தரம் உயர்த்தப்படுவதற்கு எதிர்க்கட்சியில் இருந்தாலும் எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்ட எம்பி இருக்கின்றார் கலையரசன் அவர்கள், பாராளுமன்ற மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறார்கள். நீங்களும் சேர்ந்து இதற்காக போராட வேண்டும், குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை இந்த இடத்துல வைத்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ගරු උදයකුමාර් මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තියෙනවා. You have 5 minutes. 5 minutes. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கரு உறுப்பினர் அவர்களே, நாட்டின் இந்திய நிலைமை என்ற தலைப்பிலே இன்று விவாதிக்கப்படுகிறது. எம்மை பொறுத்தவரை வரையிலே நாட்டின் இந்திய நிலை என்ற கேள்விக்கு அளிக்கக்கூடிய ஒரே பதில் படுமோசம் என்பதுதான். காரணம், இந்த நாட்டிலே எல்லா துறைகளும் பாரிய வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக பொருளாதாரம், சுகாதாரம், கல்வி, தொழில் வாய்ப்பு, சட்டம் ஒழுங்கு, ஜனநாயகம் என்ற அனைத்து துறைகளும் பாரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்துக் கொண்டு ஒரு பின்னடைவை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இவ்வாறான காரணங்களால் அரசாங்கம் வெறுமனே கொரோனா என்று மாத்திரம் கூறி நழுவி செல்ல அரசாங்கம் முயற்சிக்க கூடாது. ஏனென்றால் கொரோனா என்பது இந்த நாடளாவிய ரீதி உலகளாவிய ரீதியிலே ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக அண்டை நாடான இந்தியா
கொரோனா மூன்றாம் அலையிலே மிக மோசமான பாதிப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறான நிலை இலங்கைக்கும் வரக்கூடாது என்று தான் நாங்கள் எதிர்க்கட்சி என்ற ரீதியிலே நாங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்று நாட்டிலே கொரோனா நிலை மீண்டும் வீரியமடைந்து நாளாந்தம் ஆயிரக்கணக்கான தொற்றாளர்கள் பதிவாகி தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கை 2000 அண்மித்திருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்றாளர்கள் உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்து தற்போது இரட்டை இலக்கத்தை அடைந்திருக்கிறது. ஆகவே நாட்டிலே பல வைத்தியசாலைகள் கொரோனா நோயாளர்களால் நிரம்பி வழிகிறது. அத்தோடு ஆக்சிஜன் அடங்கிய நோயாளர்கள் கட்டிலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதார பிரிவினர் பயன்படுத்தும் உபகரணங்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகவும் சுகாதார தரப்பினர்கள் கூறுகிறார்கள். அத்தோடு அவசர சிகிச்சை பிரிவிலே சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய பயிற்சி பெற்ற தாதியர்களுக்கு பற்றாக்குறை நிலவுவதாக தாதியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. அதனால் அனுபவம் பெற்ற ஒரு தாதி நாளொன்றுக்கு 3 மடங்கு பணியாற்ற வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக தாதியர்கள் கூறுகிறார்கள். அதே கொரோனா தொற்றாளர்கள் அதிகரிக்கும் இந்த சமயத்திலே தாதியர்கள் கூறும் இந்த விடயமானது முக்கிய கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதோடு கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் இது குறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அத்தோடு கொரோனா நோய் அதிகரித்து சுகாதாரத்துறையிலும் பிரச்சனைகள் அதிகரித்தால் நிலைமை மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்தோடு இதற்கு உடனடியாக தீர்வு வழங்கப்படும் வேண்டும். அத்தோடு இந்த கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசி தான் ஒரே வழி என்று அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். ஆகவே அந்த வகையிலே உடனடியாக கொரோனா தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்து நாட்டு மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். ஆனால் அரசாங்கம் இது குறித்து இதை செய்ய தவறி இருக்கிறது என்று நான் கூற வேண்டும். குறிப்பாக சீனி இறக்குமதிக்கு வழங்கிய வரி சலுகையில் அரசாங்கம் பெற்றிருந்தால் முழு நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசியை பணம் கொடுத்து வாங்கி மக்களுக்கு வழங்கி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் மற்ற நாடுகள் வெளிநாடுகள் தடுப்பூசியை இலவசமாக வழங்கும் வரை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தடுப்பூசிகள் முதல் கட்டமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2ஆம் கட்ட தடுப்பூசி எப்பொழுது வழங்கப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் முதல் தடுப்பூசி பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இன்று ஒருவித பீதியில இருக்கிறார்கள். 2வது கட்ட தடுப்பூசி கிடைக்குமா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அவர்களுக்கு எழுந்துள்ளது. ஆகவே இந்த நாட்டிலே உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையிலே 30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு சுமார் 1,30,00,000 தடுப்பூசி வழங்கப்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது. ஆனால் தற்போது வரை 9,29,000 மட்டுமே தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு 2வது தடுப்பூசி வழங்குவது சுமார் 3,50,000 தடுப்பூசி மட்டுமே இருக்குது. ஆகவே முதலாவது தடுப்பூசியை பூர்த்தி செய்ய 6 லட்சம் தடுப்பூசிகள் தேவை. அத்தோடு முதல் தடுப்பூசி வழங்க 1,20,00,000 தடுப்பூசிகள் தேவை. அத்துடன் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னென்றால் 18 வயதுக்கும் 30 வயதுக்கு உட்பட்ட சுமார் 30 லட்சம் பேர் நமது நாட்டில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் அதிகமாக பரவுவதாக கூறப்படுகிறது. அதோடு இந்த தடுப்பூசி இந்த கொரோனா தொற்று புதுவருட கொத்தனை என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக புதுவருட காலத்திலே நூரெலியா மாவட்டத்திலே வசந்த கால நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க பல சுற்றுலா பயணிகள் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வந்தார்கள். அதனால் நூரெலியா மாவட்டத்திலே இந்த கொரோனா தொற்று பரவ அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. அதை ஏற்கனவே நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். குறிப்பாக நூரெலியா போலீஸ் நிலையத்திலே கடமையாற்றிய போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் பலருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் வசந்த கால நிகழ்வுகளிலே கடமையாற்றியவர்கள். அத்தோடு இந்த நூரெலியா மாவட்டத்திலே பல பிரதேசங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மத்திய மாகாணத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இது குறித்து அரசாங்கம் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். அத்தோடு கொரோனா தொற்று ஒரு பக்கம் மக்களை வாட்டி வதைக்க மறுபக்கம் விலைவாசி உயர்வு மக்களை வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக விலைவாசியை குறைப்பதாக கூறி அரசாங்கம் ஏமாற்று வித்தைகளை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு நூதனமான ஒரு ஏமாற்று விடயமாகும். அத்தோடு ஒரு விதத்தை நாங்கள் சமயத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். என்னவென்றால் இந்த விலை குறைப்பு என்ற அந்த நூதன முறையை போலவே சம்பள உயர்வு விடயத்திலும் நூதன ஏமாற்று விலை அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளது. முன்னர் தொழிலாளர்கள் 14 முதல் 15 கிலோ கொழுந்து பறித்து 750 ரூபாய் சம்பளம் பெற்றார்கள். தற்போது அவர்கள் 1000 ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும் அந்த 1000 ரூபாயை பெற்றுக்கொள்ள 18 முதல் 20 கிலோ பறிக்கப்பட வேண்டும் என்று பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் நிர்பந்திக்கிறார்கள். ஆகவே இது சம்பள உயர்வு என்று கூற முடியாது. சம்பள உயர்வு என்ற பெயரிலே தொழில் சுமையும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இதை எப்படி சம்பள உயர்வு என்று கூற முடியும்? இது சம்பள உயர்வு அல்ல, இது தொழில் சுமை அதிகரிப்பு, அத்தோடு வேலைப்பளு அதிகரிப்பு, அத்தோடு கம்பெனிகளின் அடக்குமுறை அதிகரிப்பு என்றே தான் நான் கூற வேண்டும். அத்தோடு அதோட மேலதிகமாக பறிக்கும் கொழுந்துக்கும் பணம் வழங்குவதில்லை. அவை இதற்கும் கம்பெனியாக இழுத்தடிப்பு செய்கிறார்கள் என்று தான் நான் கூற வேண்டும். அத்தோடு கடந்த வாரத்திலே போகந்தரா பிரதேசத்திலே இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் பணி பயிற்சி மற்றும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது கம்பெனிகளுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் பாரிய ஒரு முருகு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிலை போலீஸ் நிலையம் வரை இது சென்றுள்ளது. ஆகவே இவ்வாறான நிலைமை மேலும் நீடித்தால்
முழு மலையம் முடக்கப்பட்டு பாரிய போராட்டம் முன்னெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். ஆகவே இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் கூடிய கரிசனை செலுத்தி உரிய தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். 1000 ரூபாய் சம்பளத்தை கொடுத்து பிரச்சனை தீர்ந்துள்ளதாக அரசாங்கம் கூறியுள்ள போதும் பல பிரச்சனைகள் இந்த 1000 ரூபாய் சம்பள உயர்வுகளாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் உண்மை. ஆகவே இந்த நாட்டில் உள்ள பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அரசாங்கம் மக்கள் பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டுமே தவிர தனக்கு சாதமான பிரச்சனைகள் மட்டுமே அணுகக்கூடாது. ஏனென்றால் தற்போது கூட அரசாங்கம் இந்த கொரோனா நிலையை பயன்படுத்திக் கொண்டு கொழும்பு துறைமுக சட்டமூலத்தை அவசரமாக பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான நடைமுறை இறங்கிறது. அதே தான் கடந்த கொரோனா காலத்திலும் கூட 20வது திருத்த சட்டத்தை அவசரமாக நிறைவேற்றிக் கொண்டுள்ளது. இன்று அதற்கான பலாபலனை முழு நாட்டு மக்களும் அனுபவிக்கிறோம். ஆகவே இந்த கொரோனா என்பது ஒரு பொதுவான எதிரி, எல்லோருக்கும் சமமானது. எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இதனை தீர்க்க வேண்டும், இதற்கு எதிராக போராட வேண்டும். நாங்கள் இதனை வெற்றி கொள்வதற்கு கொண்டுபட வேண்டுமே தவிர அரசியல் பாகுபாடு காட்டுகளை நாங்கள் உங்களை குறை கூறவில்லை. இதனை வெற்றி கொள்வதற்காக என்னென்ன கடந்த காலங்களிலே நாங்கள் செய்த தவறுகளை மீண்டும் செய்யக்கூடாது. மற்ற நாடுகள் அனுபவித்த அந்த அந்த கொடூரமான நிலை நமது நாட்டுக்கு வரக்கூடாது. நமது ஒரு சிறிய நாடு, நாங்கள் ஒன்றுபட்டு இதனை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இதற்கு ஒரு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கியதுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Tavaraja Kalila Arasan, you have 4 minutes. தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே மிகவும் மனித இனத்தை அழித்து கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா சம்பந்தமான விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதிலே பேச கிடைத்தமையிட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இருந்தும் நான் அம்பாறை மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவேன் என்ற அடிப்படையில் இவ்வாறு இந்த நாட்டிலே ஒரு அவலநிலை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதிலேயும் அம்பாறையிலே தமிழர்களை இன்னொரு சமூகம் அடக்கியாள நினைக்கிற விடயம் கல்முனை வடக்கு பிரதேச இடத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று. 33 வருடங்களாக இயங்குகின்ற அந்த வடக்கு பிரதேச செயலகத்தை முழுமையாக இயங்க முடியாது, தடுத்து நிறுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடு எமது சகோதர முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளாலும் சில முஸ்லிம் அமைப்புகளாலும் முன்னெடுக்கப்படுகிற விடயம் மனவேதனையை தருகிறது. எதிர்காலத்தில் இந்த சமூகம் ஒற்றுமையை நாடி நிற்க வேண்டிய இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வாறான நிலைமையை திட்டமிட்டு சில அரசியல்வாதிகள் முன்னெடுப்பதுதான் மனவேதனையான ஒரு விடயம். நேற்று இங்கு பேசிய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிஸ் அவர்கள் கல்முனையின் வரலாறு சம்பந்தமாகவும் பேசியிருந்தார். கல்முனை என்பது கிட்டத்தட்ட 400 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த பல வரலாற்று சின்னங்களை கொண்டதாக தமிழர்களுடைய ஆலயங்கள், அதேபோன்று பாடசாலை கட்டிடங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக 1895ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலே இருந்து அங்கு முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்ததாகவும் இங்கு அவர் பல விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். குறிப்பாக 1967ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்திலே தமிழர்கள் சாய்ந்தமதுரை என்று சொல்லப்படுகின்ற தமிழ்குறிச்சியிலே 400 குடும்பங்களுக்கு மேல் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அங்கு ஆலயங்கள் இருந்திருக்கின்றன. இவ்வாறு வரலாறுகளை நாங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சொல்லிக் கொண்டு போகலாம். இந்த நாட்டிலே ஏற்பட்ட போர்ச்சூழல் காரணமாக இந்த கிழக்கு மாகாணத்திலே அதிகமான இடம்பெயர்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. குறிப்பாக தமிழர்களை பொறுத்தமட்டில் 40க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இன்று இருந்த இடமே இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அவ்வாறான சூழலில் கடந்த கால விடயங்களை திருப்பி நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி இந்த சமூகங்களுக்குள்ளே குளறுபடிகளை உண்டு பண்ணாது தற்காலத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த வடக்கு பிரதேசத்தை தரமுயர்த்துவது, அதாவது 100% நடவடிக்கை இல்லாவிட்டாலும் அது தொடராக சகல கட்டமைப்புகளோடும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அவ்வாறு இயங்குகின்ற அந்த பிரதேசத்தை தரம் குறைப்பதும் அங்கு வருகின்ற அபிவிருத்திகளை தடை செய்வதும் தான் இவர்களுடைய வேலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர் அவர்களே, கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் நேற்று பேசுகின்ற பொழுது 20 வருடங்களாக தமிழர்களோடு பயணித்து அவர்களை நாங்கள் நீதிமன்ற கூண்டிலே நிறுத்தியிருப்பதாக கூறியிருந்தார். நான் ஒரு விடயத்தை நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். அவர்கள் இந்த நாட்டிலே எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அரசாங்கத்தோடு ஆளுந்தரப்போடு இணைந்து செயற்பட்டு அவர்கள் பல சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்களே தவிர
அவர்கள் எதிரணியிலே இருந்து எந்த விடயத்தையும் சாதித்ததில்லை. அவ்வாறு செயற்பட்டு இந்த அரசியலே சகல பலாபலங்களையும் அனுபவித்து தங்களுடைய சமூகத்துக்கு வேண்டப்பட்ட அபிவிருத்திகளை செய்துவிட்டு இப்பொழுது எம் மீது பழி சுமத்துகிற ஒரு நிலைமை இவர்களிடம் இருக்கின்றது. அவர்கள் இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மைக்கு எதிராக வருகிற ஒவ்வொரு விடயங்களுக்கும் அரசோடு இணைந்து செயற்பட்டு விட்டு தங்களுடைய தலையிலே தாங்களே மண்ணை எள்ளி போட்டுவிட்டு இப்பொழுது எங்கள் மீது பழி போடுகிறார்கள். ஆகவே இவ்வாறான அரசியல்வாதிகள் எதிர்காலத்தில் இந்த தமிழர்களை ஒற்றுமைப்படுத்துவார்களா? முஸ்லிம்களையும் தமிழர்களையும் அதே போன்று சிங்களவர்களையும் இவ்வாறுதான் அவர்களுடைய செயற்பாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே பல பிரதேச சபைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு ஆகவே அந்த அடிப்படையில் பல பிரதேச செயலகங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. கோரளைப்பற்று மத்திய பிரதேச செயலகம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும், கிரான் பிரதேச செயலகம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும், நாவிதன்பெளி அதே போன்று வவுனியா தெற்கு பிரதேச செயலகங்கள் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போன்றுதான் இந்த நாட்டிலே நிலத்தொடர்பு அற்ற முறையிலே பல பிரதேச செயலகங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் கல்முனையில் இருக்கின்ற வடக்கு பிரதேச செயலகங்களுக்கு மாத்திரம்தானா பல நிபந்தனைகள், பல அடக்குமுறைகள்? ஆகவே இந்த விடயங்கள் கஜேந்திரன், you have 6 minutes. மதிப்புக்குரிய தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, இன்று இந்த நாட்டினுடைய சமகால நிலவரம் தொடர்பாக இங்கே விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நேரத்திலே இந்த மாதம் மே மாதம், இந்த மாதத்திலே 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எங்களுடைய தேசத்தின் மீது ஸ்ரீலங்கா அரசு மேற்கொண்ட இனப்படுகொலை யுத்தத்திலே படுகொலை செய்யப்பட்ட மக்களை நினைவு கொள்ளுகின்ற மாதத்தில் அந்த மக்களுக்காக ஒரு கணம் தலை சாய்த்து என்னுடைய உரையை தொடர்கின்றேன். இன்றைய தினம் இந்த அவையிலே உரையாற்றிய சரபொன்சேகா அவர்கள் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதற்கும் நான் பதிலளித்துக் கொண்டு விடயத்திற்குள் வர விரும்புகின்றேன். அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார், தனக்கு தமிழ் மக்கள் 2010ஆம் ஆண்டு நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் வாக்களித்தமைக்குரிய காரணம் தான் சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டங்களை மதித்தும் தமிழ் மக்களுக்கு நெருக்கடி இல்லாமலும் யுத்தத்தை செய்த காரணத்தினால் தான் தமிழ் மக்கள் தனக்கு வாக்களித்தார்கள் என்றும் இராணுவத்தை தமிழ் மக்கள் பெருமையாக கருதுகிறார்கள் என்று சொல்லியும் ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு கருத்தை கூறி இராணுவத்தினருக்கு வெள்ளியடிப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றார். நான் அவருடைய கருத்தை முற்றாக நிராகரிக்கின்றேன். சரபொன்சேகா இராணுவ தளபதியாக இருந்து தமிழ் மக்கள் மீது நடைபெற்ற அனைத்து இனப்படுகொலைக்கும் அவர் முழு பொறுப்பாளியாவார். அன்றைய காலகட்டத்திலே ஜனாதிபதியாக மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இருந்த காலப்பகுதியிலே தான் தமிழ் மக்கள் மீது அந்த பாரிய இனப்படுகொலை நடைபெற்றிருந்தது. அந்த இனப்படுகொலையோடு சம்பந்தப்பட்ட 2 நபர்களும் ஜனாதிபதியும் உத்தரவிட்டவரும் நடைமுறைப்படுத்தியவரும் தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்ற பொழுது அந்த ஜனாதிபதியை பழிவாங்க வேண்டும், அவர் மீண்டும் பதவிக்கு வந்தால் மீண்டும் எங்களை அழித்து விடுவார் என்கின்ற ஒரு அச்சம் காரணமாக மக்கள் தவிர்க்க முடியாமல் தமிழ் தரப்பினுடைய தவறான வழிகாட்டுதல்கள் காரணமாக பொன்சேகாவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டிய இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்களே தவிர ஒருபொழுதும் தமிழ் மக்கள் விரும்பி வாக்களித்திருக்கவில்லை. தமிழ் மக்கள் இன்றும் ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்ற விசாரணையை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனை இந்த இடத்திலே நான் தெளிவாக பதிவு செய்து கொண்டு, அடுத்ததாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே புலுக்குணா மோட்டை செங்கலடி டிஎஸ் ஏறாவூர் பற்று டிஎஸ் பிரிவிலே புலுட்டு மானோடை என்கின்ற இடத்தில் ஒரு மலையில் பௌத்த கோயில் ஒன்றை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. மதிப்புக்குரிய ஹெட்ட கும்பரே டம்ம ராம தேரர் அவர்கள் அந்த மலையை 2000 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு புத்தர் கோயில் இருந்ததென்றும் அதனை தங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் ஆளுநருக்கு, கிழக்கு மாகாண ஆளுநருக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்றை எழுதி ஆளுநர் ஒரு கடிதம் ஒன்றை ஏறாவூர்பட்டு பிரதேச செயலாளருக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார். அனுராதா ஜகம்பத் அவர்கள், ஆளுநர் அவர்கள் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருக்கின்றார். அந்த கடிதத்திலே அந்த மலையை ஒப்படைக்குமாறு அவர் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார். කපිල් අතිකෝර මන්තුමා ඔයාගේ සීට් එකට යන්න ඕන. ඔබතුමාගේ සීට් එකට යන්න ඕන. Your speech. ගරු මූලාසරණරු මන්ත්‍රීතුමනි, ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ කිව්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයාලා ඉඳදී දෙමළ ජනතාව ඝාතනය කරා කියලා. මම කරුණා කරලා ඉල්ලාස් කරගන්න කියලා කියනවා. අද එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තිබුණු යුද්ධය ඉවර කරේ නැත්නම් මේ කතා කරන මන්ත්‍රීතුමාලත් අද පාර්ලිමේන්තුවේ නෙමෙයි ඉන්නේ. අපිට මේ කට්ටිය උහන්න
හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් අනවශ්‍ය කාරණා ඉවත් කරන්න ලෙස இந்த உறுப்பினர் அவர்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே இன்றும் தமிழ் மக்கள் மீது அடாவடியான ஒரு நிர்வாகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதனை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழ் மக்கள் மீது முஸ்லீம் மக்கள் மீது இன்றும் அச்சுறுத்தலை விடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த உறுப்பினர் என்பதை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொண்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அந்த புல்லுட்டு மானோடை அந்த மலையை கையளிக்குமாறு அந்த பௌத்த தேரரிடம் கையளிக்குமாறு ஆளுநர் அவர்கள் கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்றார். இந்த செயல்பாடானது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். அந்த மலையானது 2500 வருடங்கள் பழமையான ஒரு புராதன இடமாக இருந்தால் அந்த புராதன இடம் தொல்பொருள் திணைக்களத்தினால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மாறாக அந்த 2000 வருடங்களாக அந்த மலை காடு பற்றி இருக்கின்றது. அங்கே எந்த விதமான வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே அந்த மலையை தொல்லியல் திணைக்களம் பாதுகாப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டுமே தவிர மாறாக தமிழர்களுடைய ஒரு பூர்வீக நிலத்திலே அதை பௌத்த கோயில் அமைப்பதற்கு ஒருபொழுதும் வழங்கக்கூடாது. அது பௌத்தத்துக்கு சொந்தமான இடம் அல்ல. அது தமிழர்களுடைய பூர்வீக வரலாற்றோடு சம்பந்தப்பட்ட இடம். அது தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த இடத்துல இன்னும் ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். மாதுரு ஓயா வலதுகரை அபிவிருத்தி திட்டம் 2016 ஆண்டு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி அதனை அபிவிருத்தி செய்வதென்ற முடிவு மைத்திரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி அவர்களால் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அன்று அந்த அரசாங்கத்திற்கு முண்டு கொடுத்தவர்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு முண்டு கொடுத்த காரணத்தினாலே அங்கே அந்த வலதுகரை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலம் மயிலத்தமடு பகுதியிலே அவர்கள் ஒரு சிங்கள குடியேற்றத்தை மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் அந்த மயிலத்தமடுவில் குடியேற்றப்பட இருக்கிற சிங்கள மக்களுக்காகத்தான் இந்த பௌத்த விகாரை கட்டப்பட இருப்பதாகவும் அந்த பௌத்த பிக்கு அவர்கள் ஆளுநர் ஊடாக கேட்டிருக்கின்றார். ஆகவே இந்த கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதது. மயிலத்தமடு தமிழர்களுடைய பிரதேசம். மாதுருவோயா வலதுகரை කරු මූලාසනාවට මන්ත්‍රීතුමනේ මේ මන්ත්‍රීතුමා දැන් කිව්වා දෙමළ නිජබිම කතාවක් කරුණා කරලා ඉල්ලාස් කරගන්න කියන්නේ මාතෘකාවට කතා කරන්න කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන්නේ මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, உங்களுக்கு ஒரு பாராளுமன்றத்தில் விவாதம் என்றால் என்னென்று தெரிய வேண்டும். எங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது. நீங்கள் நினைப்பதை சொல்வதற்கு இங்கே பாராளுமன்றம் இல்லை. இதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய கட்ட பஞ்சாயத்தை கொண்டு போய் உங்களுடைய ஊர்களில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த இடத்திலே நான் கௌரவ தலைமை தாங்க உறுப்பினர் அவர்களே, நான் உங்களிடம் வினயமாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன். ஆளுநர் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள், கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்களுக்கு அந்த புலுட்டு மானோடை மலை தொல்பொருள் இடமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமே தவிர ஒருபொழுதும் மயிலத்த மடுவில் ගරු කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි, මේ මන්ත්‍රීතුමා හොඳ කෙනෙක් වෙන්නදී තමන්ගේ ජාතියට ආගමට ඔක්කොම ආදරය වෙන්න ඇති. රීති ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන රීති ප්‍රශ්න කියන්නේ මෙතුමා කිව්වා පන්සලක් හදන එකක් පිළිබඳව කතා කරේ. මේ රටේ පන්සල පල්ලිය කෝවිල ඕන තරක හදන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒක ආගමනුකූල ප්‍රශ්න. கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, நான் உங்களை மதிக்கிறேன். ஆனால் அந்த 2000 வருடங்கள் பழமையானதாக சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்தில் 2000 வருடங்களாக அங்கே எந்த விதமான வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. ஆகவே புராதன இடம் என்பது தொல்லியல் திணைக்களத்தினால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமே தவிர புத்த விகாரை அமைக்க முடியாது. சட்டப்படி புத்த விகாரை அமைக்க முடியாது. அதனை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை இந்த இடத்தில் தெளிவாக கூறிக்கொண்டு, அடுத்ததாக இந்தியாவில் இருந்து கொரோனா நோயாளர்களை கொண்டு வந்து இங்கே பராமரிக்க இருப்பதாக அறியக்கூடிய செய்திகள் வெளிவந்திருக்கிறது ஆங்கில பத்திரிகைகளிலே. வெளிநாட்டு அந்நிய செலாவணி வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக இவ்வாறான ஒரு உபாயத்தை வெளிநாட்டு குடியுரிமை உள்ளவர்கள், இந்தியாவில் தங்கியிருப்பவர்கள், வெளிநாடுகளுக்கு திரும்ப முடியாமல் இருப்பவர்களை இங்கு கொண்டு வந்து சுற்றுலா பயணிகள் என்ற பெயரில் இங்கு கொண்டு வந்து அவர்களை பராமரித்து அவர்களுக்குரிய அந்த தனிமைப்படுத்தல் காலம் முடிவடைந்த பின்னர் அனுப்ப இருப்பதாக ஆங்கில ஊடகங்களிலே செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. இது ஒரு மிக ஆபத்தான ஒரு விடயம். இந்த நாட்டிலே கொரோனாவை காரணம் காட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான தொழில்துறைகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பல்லாயிரம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கோடானு கோடி வருமானம் மக்களுக்கு இழக்கப்படுகிறது. அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சில சுற்றுலா விடுதிகளுடைய உரிமையாளர்களுடைய வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக அரசாங்கம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான செயல்பாட்டை செய்ய போகிறதா என்கின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அதனை ஒருபொழுதும் அரசு செய்யக்கூடாது என்பதனை சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டு ஒரு நிமிடம் கொடுங்கள். வடமாகாணத்திலே கோவிட் தடுப்பூசி யாருக்கும் வழங்கப்படவில்லை, பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை, சுகாதாரத்துறையினருக்கு மாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே வடமாகாணத்தில் ஏன் கோவிட் தடுப்பூசி வழங்கப்படவில்லை, அது தொடர்பாக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதனை இந்த இடத்திலே நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.